من غریبم ای خدا جبر بر جانم مکن. از فراقی نزدیکانم دیده گریانم مکن. دست و پای سالمم ده تا که یابم رزق خود. پیش مردم منتظری بردن نانم مکن. آبروی و اعتبارم ده میان آدمان. سرخم و به قدر و قیمت پیش دوستانم مکن. ناکسان از بی ایمانی قلب آدم بشکند. پیش ناکس مظلوم و محتاج نالانم مکن. تو به هر فرزند من آداب و انصافش بده. تو به هر فرزند من آداب و انصافش بده. در دم پیری من در کوچه سرسانم مکن. салом алейкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз як мавзӯе гирифтам ки барои ҳамаи мо мардуми тоҷик муҳим аст ва зарур аст. хостам ки барои шумо фаҳмонам. ҳар яке мо дар муҳоҷират ҳастем. шахсан худам дар дур аз ватан ҳастам, яъне дар ғарибӣ ҳастам, таҳсил мекунам ва инчунин ҳастанд бародарон ва модароне ки дар ғарибӣ мисол кору фаъолият мекунанд, ризқи рӯзӣ мекобанд, меёбанд, худованд ризқи рӯзиро медиҳад ва ҳаракат аз мо аст. барои ҳамин ҳеҷ гап нест. ин ҳам барои мо як имтиҳон аст ки худованд имтиҳон мекунад ва мо бо саброна мисол кору фаъолият мекунем ва ризқи рӯзии худро мекобему меёбем. барои ҳамин ҳамеша дар ёди ватан бошем, бояд ватан дорем. ҳозир ман як мисол меорам дӯстони азиз. фикр кунем ки мисол як давлати дигар мерем. хуш, як давлати дигар мерем. дар он ҷо шумо раводидтонро нигоҳ мекунанд. як моҳ муҳлат дорем ки дар он ҷо бестем. баъд як моҳ дигар моро ҳеҷ кас раҳ намедиҳад. фақат кӯшиш мекунему, саргардон мешавем, документ мекунему ва дигар корҳоро мекунем ки дар он ҷо моро раҳ диҳанд. барои ҳамин мо шукр мекунем ки хай омадем ғарибӣ, кору фаъолият мекунем, боз мерем ба ватан, озод мегардем. чӣ қадаре ки мисол дар хориҷо, мисол дар Америка бошад, дар дигар ҷойҳо ки гардем, ватан аст. ватан мекашад, ба худаш мебарад. чӣ хеле ки бошад, чӣ қадар ки зиндагӣ бисёрам хуб бошад, аммо ватан дигар аст. барои ҳамин шукр кардан дар кор бародарон, ин ҳамаш насиби мо аст ва мо бояд шукр кунем ки мисол ҳамин чиза барои мо доданду танисият дорем, кор мекунем ва ризқи худро меёбем ва ҳамеша бояд мо дар ёди ватан бошем. ватан дигар мо ягон чиз надорем. ватан набоша мо дигар ҳеҷ чиз нестем. барои ҳамин бояд фикр карда ва дар куҷое ки бошем мисол фикри ватанро кунем. мисол мо дар хориҷа ҳастем, таҳсил мекунем, дар ин ҷо мепурсанд мисол аз куҷо ҳастем, мегӯем аз Тоҷикистон. баъзешон намедонанд ва мо ҳаракат мекунем ки мегӯем ки Тоҷикистон дар ин ҷо аст, ин хел чизо аст. ҳамаша мефаҳмонем ки мисол айб нашавад. ва ман тасмим гирифтам ки дар ҷумҳурияи Туркия мисол як видео кунам ки оё Тоҷикистонро медонанду мешиносанд. як видео карда будам, ман линкашро дар поён мемонам, баъдан дар омада тамошо кунем. мисол пурсидем, як хелишрост дигар намедонам дар куҷо аст ва мо ҳаракат кардем ки мисол баъди гап задан мисол фаҳмонем ки Тоҷикистон дар ин ҷо аст ва бисёрам шод шуданд ва мо ҳам шод шудем. 50 000 нафар тамошо кард ин видеоро. ташаккур мегӯям ба ҳамаи шумо. дӯстони азиз, чӣ қадар дар бораи ватан гап занем кам аст. барои ҳамин бояд мо ҳамеша дар ёди ватан бошем ки ин ватан ҳам барои мо як амонат аст. барои ҳамин амонатда хиёнат накунем ва ҳамеша фикру ёдамон дар ватан бошад. ва мегзарем ба қисми видео.
ما پیری مذهبی خود را داریم و مذهبی خود را داریم. ما باید ایمان خود را نفروشیم، خیانت نکنیم. زیاده روی هیچ معنی را ندارد، زیرا کرم و رحمت خداوند بی حد و همه روز است و مؤمن باید از آن پیوسته غذا گیرد. یعنی زندگی تنها با ماه رمضان به آخر نمی رسد. شخصی ثوابجوی می تواند عملهای خیر را در وقتهای دیگر و عموما تمام عمر انجام دهد، وقتی که در قید حیات است، وقتی که امکانیت دارد. اگر به یادتان باشد، اصلا حاضر چندین برآمدهای خود گفتم، تکرارش هم باز میگم، اصلا کار ثواب آب دادن است. یک کاسه آب نوشابه به یک مسافری راهگذر دادن است. وقتی آب طلب میکند محتاج به آب است. دوستان عزیز، من نامبر کردم بعضا مشکلات هایی که در اوضاع جامعه و در عموما 80% اهالی ما که در دهات زندگی میکنن، این پرابلم های اجتماعی جدی هست که مردم ما را میتواند اگر در یک 2-3 سال برطرف کنیم خیلی مشکلشان را سبک گرداند. یک مثال میارم. من در ناحیه بلجوان بودم، در جماعتی سر خاصار که بی نهایت قریب که راه ندارد و همون درای سیلابه سنگاب میروند. ده ها اهالینشین مکتب ها در هر یک دیه های خورد. شخصی صاحب کاره، پدر و مادرشان بابایشان از همون مرکز سری خاصار بگیم دیه شیدان بودن، در آنجا رفته چیکار کردن؟ یک مرکز سلامتی خورد ساختن و 15 کت برای تولد کردن مادران، تولد خانه با تمام شرایطش. بینید چقدر کاری ثواب. اگر خدای ناخواسته مادر برای تولد کردن از جماعت خودی سری خاصار از دیه شیدان تا مرکز ناحیه بلجوان مرکز آوردن، به درون اون سنگا زده آوردن، در نیمی راه یا وفات میکنند، یا حادثه دیگر میشوند، یا که در راه در درون داخل ماشین تولد میکنند. چقدر کاری ثواب. 1 سال نه این کاری ثواب خیر. خب با اوراق گذشتگان پدر و مادر و خودش بعدی سرش نیز دعای نیک میکنند و کاری ثواب یک عمر است، جاودانی است. نه اونقدر مبلغ زیاد میرود، نه اونقدر مبلغ زیاد میرود. یا بنگاه طبی در یک دیه. ما فرزنددار هستیم، اولای و حساب میماند در یک عائله 7 فرزند است. خب هر واقعه شدنش ممکن، شب، نیمی شب، روز. چیکار میکنیم؟ با پیش کی میرویم؟ یا اینکه در مرکزهای سلامتی در همین دیه‌های اهالینشین کلان چنین کار کردن، نه در نزد اون یک اتاق برای خدمت کردن که طبیب روز معین ساعتی معین در آنجا می شود. پدر و مادران آنهایی که میخواهند خدمت کنند فرزندان خود را بردن در خود همانجا در دیه خدمت میکنند. صحت سلامتی آنها تامین می شود، سرسان و سرگردان نمی شوند، خراجات زیادی نمی کنند. یا سرتراش خانه در یک دیه کلان 3، 4، 5 هزار، در بعضا جماعت های ما تا 25 هزار اهالی زندگی میکند. چرا در آنجا سرتراش خانه نباشد؟ خانه کاشانه حسن میگوییم. برای چی میگویم؟ من 3 فرزند هستیم، 500 عائله در دیه باشد، 500 عروس، یک نفری از سر اهالی 500 عروس. عروس ها همیشه امروز میروند. کاشانه حسن در کار است. این چیزی طلبات زمان است. ما این چیز رو حتما به این نوبت گرفتن آماده کن. این هم جای کاری، هم سطح بلند خدمت رسانی به اهالی همون دیه ها. این هم مدنیت است، این هم زیبایی پرستی است. یا اینکه حمام. هر یک عائله دارد در خانه حمام. نه. وقتی که انسانی که میخواهد بگیم اینم از لحاظ شریعتی تا یک جزء اطاعت و عبادت هم چی است؟ این پاکیزگی است. پاکیزگی جسم.
طهارت کردن چی معنا دارد؟ همینطور نیست. وقتی آدمان 30 سال کلان سال یا میانه سال در دهات اکثریت که میخانیزاتور دهخان دیگر هستند با کسالهای شمالکشی دیگر وقتی در یک هفته یک مرتبه میروند یا بیگرم یا آب میگیرند رگهای خونگرد وسیع میشود، دردی بدنشان 2-3 روز کم میشود، پس میگردد، جانشان راحت میکند و ثواب چقدر دعای نیک میکنند. کردن اینم نه آنقدر خراجات زیاد را طلب میکند، فقط ذوق داشتن مانده کن. یا اینکه یک کارخانه خودی 10 15 20 نفر در یک دهات دوزندگی کردن برای مکتب بچه ها سر لباس مکتبی مکتب های همون جماعت دوزاندن، یا اینکه همه دوزنده نمی شود. دامله های محترم ما میرن جلک ها جامعه ها می دوزن میتین دیگر کارهایی که میرسد و میکنیم سری وقت فرزندان مانده از آن جمله با 10 ها 100 های جوان دختران دیگر صاحبی کسب صاحبی هنر میشوند. این را حتما در ظرف 3 سال در هر یک دهه اهالی نشین صرف نظر از شماره اهالی حتما بنیاد میکنیم میسازیم و به خدمت خلق میتیم در یک جایگی. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.